आज जड़े ओडिया शतायु मनीषक जन्मदिन जी कि जातिर पिता महात्मा गांधी एवं ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी एसहित ओडिशा गौरव बा उत्कल गौरव मधुसूदन दासक आदर्श रे अनुप्राणित होइछंती। एसहित दीर्घ वर्ष है भारत को निशामुक्त करने एवं सुस्थ भारत गठन करने संग्राम जारी रही। से आउ कई नुहति पूर्वतन विधायक समाजसेवी एवं गांधीवादी नेता एवं जड़े स्वाधीनता संग्रामी सी होउछंती पद्मचरण नायक। तांकर आज होउछि जन्मदिन। आपण मध्ये जानिथिबे जनवरी 30 शहीद दिवस बोली पालन करा जाउछि। जातिर पिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि को शहीद दिवस रूपे पालन करा जाउछि। ता सहित आज होउछि जनवरी 30 पद्मचरण नायकଙ୍କ जन्म दिवस। एई जन्म दिवस रे प्रति वर्ष जनवरी 30 रे भुवनेश्वर चाल जोटा कि निशामुक्त भारत गठन दाबी रे तांकर अहर संग्राम जारी रही। जो संग्राम की बंची थिला जाए ए संग्राम जारी रहिबो लक्ष्य देखि से पथर पथिक होइछंती पद्मचरण नायक। आजिर जन्मदिन रे तांको शुभेच्छा जणाइबा सहित तांको सह किछि आलाप करिबा। आज्ञा आज रो शुभ जन्मदिन अवसर रे आपनको अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। धन्यवाद। आज जनवरी 30 आपण प्रति वर्ष डाकरा दियंती भुवनेश्वर चाल जोटा कि निशामुक्त भारत करवा निशामुक्त ओडिशा करवा डाकरा दियंती जोटा कि मद को विरोध करती आपण। हाँ कारण आपण जहाँ को कहले महात्मा गांधी नवकृष्ण चौधरी ए उभय मद निशा विरोधी थिले एवं या लोप करने चाहूले जे आमर संगठन अच्छी मिलित ओडिशा निशा निवारण अभियान आम निशा कहूँ क्या या तो मद आहरी मारात्मक निशा सब बर्तमान बाहरी तेज आम मद को ये कहूँ अन्न निशा गुड़ा बेआईन किंतु मद को सरकार निजे बढ़ाऊँ से आम लड़ाईटा हूँ मदमुक्त ओडिशा निशामुक्त ओडिशा निशामुक्त भारत। तो दीर्घ वर्ष है आपण ए आंदोलन जारी रखी आसी। आज आपण 100 वर्ष रे पाद थापिछंती शतायु मनीष होइछंती। आपणकर ए संग्राम जारी रहिबो। आपणकर स्वप्न पूर्ण हबो। स्वप्न पूर्ण हबो बोले कहि हबो रे माने यार चेर बहुत भीतर को जाइछ एवं जो मद लबी प्रबल गोटे दुर्ग भाया रही से दुर्ग को भांगे बहुत प्रचेषा दरकार। आम या आरंभ करूँ कहीं देश स्वाधीनता पाइबापी किसी गोटे तार अंशग्रहण करी किंतु यही देश में विशेषकर ओडिशा रे नौक दुर्भिक्ष पर एडे बड़ दुर्विपाक पड़नी जे आज कौन लोक ना निज परिवार भितर नले निज बंधुबांधव भितर नले प्रिय लोक भितर कहीं ये पशुंट से या सब गुरुत्वपूर्ण कर्तव्य बोली करें चढ़े संग्राम सरी ना स्वाधीनता मिली कि संग्राम आहरी रही वास्तविक लोक मुहरे जो दिन माँ मैंने यही पद लगी अतिष्ठ होकर जीवन काटुंट आखिर लुह सुखिब पिला मुहरे हस फुट से कथा को देखापी संग्राम चलु ए संग्राम जारी रहिबो। जारी जेपर्यंत ए मद न हटिचे से पर्यंत जारी रहिबो। आपण विभिन्न राजनैतिक दल रे शामिल थिले किंतु विधायक होइथिले 1961 मसीह रे राजनगर निर्वाचन मंडल रे स्वाधीन विधायक किंतु कौन दलीय विधायक भाव में निर्वाचित हो पार टे कहे जो मुझे कांग्रेस दल नी छड़ा विभिन्न समय गोटे समय युवक अवस्था जो कम्युनिस्ट होती आम से समय गोटे कथा था हु इज नॉट ए कम्युनिस्ट इन इज यूथ हैज नो हार्ट तेणु युवक बड़े स्वाभाविक भाव में आकर्षित हवा कथा
ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ରହିଲା ପରେ ସମାଜବାଦୀ ଦଳୀୟରେ ସେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି ତେଣୁ ତାପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କାହିଁକି ଗଲେନି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ନାହିଁ ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଆପଣ କଡ଼ା ବିରୋଧୀ ନାଇଁ ହଁ ବିରୋଧୀ ହେଇଥିବି ପୁରା ଯେ ମୂଳରୁ ବୋଧ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ଯେଉଁଥିକି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀକା ଆସିଥିଲେ ମୋ ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାର ଘୋଡ଼ଣ ଲାଗିଲାଣି ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକ ରହିଲେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ପଶିଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳରେ ମିଶିଲେ ଯେ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 1961 ମସିହାରେ ଆପଣ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କେମିତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜିକାର ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଫାତ୍ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଯେ ରାଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ଅଖାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନଈ ନାଳ ରୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ବି ହେଉଥିଲା ତାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଆମର ପାଟକୁରା ମହାକାଳପଡ଼ା ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନଗର କୌଣସି ସାମାଜିକ ବା ରାଜନୈତିକ କିଛି ଇଏ ନଥିଲା ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଇଛି ରାଜନଗରରୁ କେବେ 1000 ଭୋଟ୍ ପାଇନି ଗୋଟେ ବ୍ଲକରୁ ଅଥଚ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଗଲି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଭୋଟ୍ରେ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ତାପରେ ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲି ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ଆଉ ଠିଆ ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ 71 ମସିହାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉଠିଲେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଜଣେ କିଛି ହେବା ଦରକାର ଆଉ କେହି ଲୋକ ମିଳିଲେନି ମୋତେ ଭାରି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ତମେ ନ ଠିଆ ହେଲେ ହେବନି ଅଧେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ବି ଜିତି ପାରିଲେନି ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନଗର ଯଦି ନଥାନ୍ତା ମୋ 1000 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଫମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି MSc ଲୋକ କିଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଦଳ ଦେଖୁନଥିଲେ ଦଳ ଦେଖୁଥିଲେ ଦଳର ଏତେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାପରେ କେମିତି ଭୋଟ ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା ଆଉ ତେଣୁ ଯେ ଯୁବକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ଗାଁରେ ଯେ ଟିକେ ସଚଳ ଲୋକ ତାରି ଘରେ 25-30 ଖାଇବେ ଚାଲିବେ ଏମିତି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି 1800 ଟଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ମିଳିବା କଥା ଦେଖିଲା 1550 ଟଙ୍କା ଆଉ ରାଜନଗର ନଥିଲେ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଟା ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟର ଫୋଷ୍ଟର ଯେ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ 2 ଖଣ୍ଡ ଏମୁଣ୍ଡେ ସେମୁଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟର ତାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରତି ଘରେ ଦୁଆର କବାଟରେ ଲଗାଯାଇଥିବ ଆମକୁ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଥିଲା ଡ୍ରାଇ ସେଟ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଆଉ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ଆମର ସମୟରେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ତୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ହେବି ଏ ହେଉଛି କଥା କେବଳ ରାଜନଗରରେ ଆମେ କେହି ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲେ ସେଇଠି ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ 5-5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେଲା କର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ରହିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେଇଠି 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସାରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଶା ଆସିଲା ଏଇ ନିଶା ଅଛି ସେତେବେଳକୁ ନିଶା ସମାଜବାଦ ନିଶା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ରୁଷିଆ ଦେଶର ପ୍ରଚାର ଭାରି ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସମୟ ହେଉଛି ରାଜା ଜମିଦାର ସବୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ଚାଷୀ ହାତକୁ ଜମି ଯାଇଛି ଶୋଷଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆଉ ତେଣୁ
ନେତା ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ଇଏ ଥିଲେ ଏଇ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ରବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେ ସର୍ବ ତ୍ୟାଗ କଲା ଲୋକ। ଗାନ୍ଧୀ ତ ତା ଉପରେ ଥିଲେ ଏମିତି ତେଣୁ ତ୍ୟାଗର ଯୁଗଟା ଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ପଶିବା ଜୀବନ ତ ଚାକିରି ତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଥିରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଆଗ୍ରହ। ଆପଣ 1926 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ବଡ଼କୁଳ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲାଠି ବସିଛି? ନା ଲାଠି ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲାଠି କାଟି ଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ମୁଁ ତ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯାଇଥିଲା ଏଇ 1942 ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ କି ମାନେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି କରାହେଇନଥିଲା ଯେମିତି। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନା ନୁହଁ? ସଂଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଥିଲି ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କମିଲା ଯେମିତି ମୋର ମାମୁଁ ଜଣେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ତୁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ତ ଗଲୁନି କି ତ ନେଲେନି ଆଉ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ରହିଲେ ଏ ଦେଶର ଲୋକ ତ ପଚାରିବେନି ଯାହା ନାଁ ଲେଖୁ ନାଁ ଲେଖି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଠଟା ପୁରା ସରିଗଲା ମାମୁଁ କହିଥିଲେ ତ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା MSc ସରିଲା ତେଣୁ ଆଉ କଥା କ'ଣ ଭଲ ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି। ଆମର ପରିବାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ପରିବାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ରାଜନୀତିରେ ପଶିବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି କଲା ତମକୁ କିଛି ଘରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା। ବାପା କହେ ତାର ଦୋଷ କ'ଣ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରି ହତାଶ କରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବାପା ମା ମିଳିବେନି। ଆପଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିବାହ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ବିବାହ 53 ମସିହାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କର୍ମୀ? ହଁ ନାଇଁ ସେ ତ ପଢ଼ୁଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଗୋଟେ 52 ମସିହାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ପରିବାରଟା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟରେ ଦୀକ୍ଷିତ ତେଣୁ ଦୁଃଖ କହିଛି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ମିଳିଲେ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏତେ ସହିବାକୁ ତେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଏତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ସେ ଏଇଟା ଆବେଗଟାକୁ ୟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ସୁଖ ସ୍ଥାନ କରିପାରିନି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ 57 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ହାରିଗଲା ପରେ ସେ IAS ପଢ଼ୁଥିଲା ଆମର କିଛି ମୋ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବେଳର କିଛି ଇଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କଠୁ ଧାର ଥିଲା ତେଣୁ ସୋଭିଏଟ୍ ଏମ୍ବାସିରେ ତାର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି 4 ବର୍ଷ ରହିଲି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ। ସେସବୁ ସମୟରେ ଯେତିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଠପଢ଼ା ଘର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଧାର ଥିଲା ତାକୁ ସୁଧା ହେଲା। 61 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲି କାରଣ ସେ ତା ଭିତରେ ସହଧର୍ମିଣୀ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା BA ସରି BEd ବି ସରିଥିଲା ଆଉ ଘର ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା କରଜ ଥିଲା ମୋ ପାଠପଢ଼ା ବେଳର ସୁଜା ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆସିକରି ଚାକିରି କରିବା ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କେବେ ଶେଷ ଚାକିରି କରିଥିଲି ମୂଳରୁ ଓଳୁଆରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ପୂର୍ବଥର ସେ ଇଏ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ରାଜନଗର ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ତାକୁ ଯଦି ହରେଇଦେବି ଆହୁରି କହିବାର ନାହିଁ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗୌରବ ହେବନି ହଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ତ ରକ୍ତରେ ରହିଛି ଦେଖାଯାଉ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ହେଲା ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଣିକି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ
सी कलिकतार आनी आप हरवा पे आनी सी आउ ठिया किए ठिया हो जगह खाली अच्छी कांग्रेस दल पूर्वथर से जदुगढ़ बंगाला से बड़चड़ा ठिया होते जगार था सी आसी लगे मत से दियो सी आम पे आक घर होगा हाँ हाँ मैंने जुआड़े गले खाली क्या भोट दो ना पद सी एकदम बुढ़ा बुढ़ा लोक चिड़िक तारे कौन पद कौन गद संज्ञ होती ना बंधुबांधव यदि बंधुबांधव ताले भार दियो मत भोट दियो ना मत पुओ भी सी निर्वाचन मंडल बाहर ना मो घर भार पठा भोट दियो एमती भारी बजार बजार कटिकला से इलेक्शन आपर निर्वाचन ये जो अंचल नर्सिंग करने कष्ट है चली चली जी थे कलेरा भाया गोटे होगा गोटे अंचल जाइली गोटे पड़ा संक्रांति के मेला है लोक साथ देखा जाइली खोजी खोजी से दुकान से नहीं था बिक्री करने किसी मेडिसिन आनी खाइली गोटे डंगा कली से डंगार फेरली तापर निष्पत्ति आउ राजनगर ठिया केते टका खर्च करथिले बाघर बाघर किसी खर्च ना बरजात्री के सब तो कम्युनिस्ट पार्टी लोक मीठा कौन होता मीठा केते 100 टकार मीठा कौन किंतु ए खर्च को ये करी कम्युनिस्ट पार्टी गोटे मेसीन किना हम प्रेस 500 टका देते ससुर कौन देवा कथा किसी दरकार से मेसीन पे दे कम्युनिस्ट 5 टका देते पुओ झियो पुओ गोटे झियो गोटे राजनीति ना अच्छा पुओ राजनीति ना पुओ अध्यापक उत्कल विश्वविद्यालय प्रोफेसर थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ए रिटायर कर अविवाहित आ झील को जानी अर्चना नायक पार्लियामेंट केन्द्रापड़ा पार्लियामेंट कन्स्टिट्यूएंसी जीती थे राजनीति अच्छा आपण एते फिट अछंती पर्यंत कौन आपनकर जो सीक्रेट होची आई हैव ए मिशन गोटे मिशन थिले सेटा ये है साधना साधना पचरे रहिले अन्य कथा गुड़ा सब भूली जाई हो से मिशन टा हूँ प्रोहिबिशन मिशन तेणु सेटा एते ये करची मन भितर भर्ती हो रही स्वप्न रही तेणु सेटा बार्धक्य केतले देहर आज सकाल तो देह जोर जोर लगुला एवं चलीगला चलाचली सकाल किसी कर जोग ना किसी साइकिल चलुली साइकिल पाखाका जाग साइकिल जाऊे ये सब बाध्य कले कले आप साइकिल चलवे आपड़ सीना ठीक जी कि गोटे गाड़ी गाड़ी बाड़ी दबा कर आप साइकिल बंद करदे इंदिरा गांधी जो जरूरीकालीन परिस्थिति लागू करागला सेतबेले भयंकर अवस्था हे गोटे आपण मुझे भोट छोड़ी तो कथा है कौन है वो तो बुझीपारे मैंने स्वाधीनता संग्राम भितर तो जेल जापारे बयस होता ए मत पछे रही जे गोटे बही छापी इंदिरा गांधी तो चपचा ये कौन सी प्रेस बढ़ा डरी होते के गोटे प्रेस कला गोटे भितरिया जगह किंतु मत गले किसी देखा था किंतु से किसी कर न था मत शकिला आ सत्वे मत ये जो बनी जाते प्रहलाद बलिका बड़ प्रिय लोक सेठार नेता से तेणु तार परिवार को देखा देखी करते मत गिरफ कर सब खबर मु पाइली दंदिन सत्वे थे मोर गोटे प्रिय विश्वम्भर सामंत बोली मोर छात्र था से मत खौनी पेट दीक्षित करा सी हस्ते कला कला आज्ञा सार आप मुझे नानी कहला कला समस्ते गिरफ ये मुझे प्रस्तुत होते गिरफ हो कौन है से भी चलीगला विदा करदे मुख्यमंत्री तेणु गिरफ है माने ब्रिटिश अमल भी गिरफ है
एमरजेंसी रे भी गिरफ है नांती स्वाधीनता संग्राम हाँ पेंशन एमएलए पेंशन पाऊँ जति की पाउछन्ती वर्तमान चलिबा पई हाँ ମୁଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଛି ମାନେ ଏମଏଲଏ ହବା ଯୋଉ ସଭା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ହେଲେ ବାପା କହିଲେ ରାଜନୀତି ଯାଉଛି ପଇସା ତ ନାହିଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଇଏ କରିବେ କାମ କଲେ ତ ପଇସା ଦରକାର ଆମର ସବୁ ଡଇଁଡାଳ ଜାଗା ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହବ ଡଙ୍ଗା ସେତେବେଳେ ପଇସା ଦେବାକୁ କହୁଥିଲା ଘାଟରେ ପଇସା ଦେବେ ତ କି ଲୋକ ଦେବେ ବାପାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଏମିତିକରି କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବେଶ ପେନସନ୍ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ହେବ ବା ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ନହେଲେ ବି ଏ କାମଟା ଏମିତି ଯେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ଆମ ସରକାର ଆପଣ ତ କହିଲେନି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ହେଇଛି ଗତ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 30 ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯିଏକି ଏ ନିଶା ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସନ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିছে ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 2029 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଦମୁକ୍ତ କରିବେ ଯେ କବାଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡରେ ମଦମୁକ୍ତ କରିବ ଯେ ଆମ ଭୋଟ ପାଇବେ ସେ ଆମେ ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଯଦିଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିବାର ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲେ ଲୋକ ବଦଳିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଏ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ମଦ ପାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଏ କେମିତି ଯିବ ଏବଂ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଏ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପରେ ଲୋକ ଏତେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଥିଲେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବେଳେ ଭାବିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ହେବ ଯଦିଓ ସରକାର ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଦଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନଟାର ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କେହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି ହେଉନି ଯେ ବର୍ଷର 365 ଦିନକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଧରିକି କିଛି ଭୋଟ ପାଇବେ କରି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସାରା ଭାରତର ନିଶାମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂଗଠନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଉ ଏଇପାଇଁକି କିଛି କିଛି ଲୋକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ପଇସା ପତ୍ର କର୍ମୀ ଟିକେ କିଏ କେଉଁଠି ବୁଲିବ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର ହେବ ବେଶୀ ନହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତ ବହୁତ ତ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ କେଉଁଠି ତେଲ ପକାଇବ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ଲୋକ ବିଚାରବନ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏଇ ଅଧିକା ହେଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ବି ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ କାମଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ କାମ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଏ କାମଟା ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ମୋର ମନ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ହେଉଛି ମଦ ଚାଲିଯିବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଏତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ମା ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନବକଳେବର ହେଇଯିବ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶତାୟୁ ମଣିଷ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଶରୁ ମଦ ହଟିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନବକଳେବର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି OTV।